परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंतलाल जी महाराज अने सद्गुरु भगवान युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमात्मा ना ध्रुव प्रहलाद समान लाडला प्यारा आप सर्वे हरिभक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईया ना पद चिन्हों पर चालनारी परम स्नेहमयी ममतामयी माताओं बहनों, कथा न मुख्य यजमान, दैनिक यजमान, सर्वे सहयोगियों, एन केन प्रकारेन कथा साथे जोड़ाયેલ सर्वे महापुरुषों, मारा संगीतकार मित्रों, सर्वे ने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। आजे अयोध्या कांडनी कथा अत्यारे बपोर सुधी करीशुं अने बपोर पछी बाकीनुं बधुं। अयोध्या कांडनी शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लखे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। अने हनुमान चालीसा की शुरुआत थाय त्यारे पहलो दोहरो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। तुलसीदास जी आटला मोटा कवि एक दोहा बे जग्या लखवू पड्युं एनुं कारण शुं हशे? रामायण में अयोध्या कांड प्रारंभ करता पहला अने हनुमान जी ने रिझाववा माटे हनुमान चालीसा करता पहला प्रसंग थी आम जोवा जाओ तो कहीं लागे वर्गे नहीं। हनुमान चालीसा नु वर्णन हवे त्यां रामजी अने गुरुजी नी क्या जरूर, डायरेक्ट कही दीधुं है, लाल देह लाली लसयर धर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय। वाह रे हनुमान जी, वाह रे गोस्वामी तुलसीदास जी, ये दोनों का संबंध कितना निराला है। आजे परिस्थिति एवी थई गई छे कि लोको तमारी चापलूसी करीने तमारा प्रिय बने छे, एमां तमारू नुकसान जाय छे ने तमने खबर पड़ती नथी। तमे एम विचारो छो कि आ मारो खास मानस छे, मारी हाँ मां हाँ ने ना मां ना करे छे। आपका प्रिय व्यक्ति वो नहीं है जो आपके मुंह पर आपके जैसे और पीछे आपकी निंदा करे। आपका प्रिय व्यक्ति वो है कि आपके पीछे आपका खराब न सुन सके न बोल सके, लेकिन आपके मुंह पर आपको अच्छा लगे वैसा नहीं, आपके लिए अच्छा हो, अच्छा परिणाम देने वाला हो, ऐसा बोल के आपको हमेशा सावधान रखे, वो प्रिय व्यक्ति होता। पण अत्यारे घना लोको कहे, मैं कहिए कि भाई कि तमे केम कारण वगैरह चापलूसी करो छो, कहे खुशामद खुदा को भी प्यारी होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी महाराज अने तुलसीदास जी बन्ने में एक समानता छे। सारू थाय करवू, सारू थाय लखवू, सारू थाय बोलवू, कोईने सारू लागे छे के नथी एनाथी कोई मतलब नहीं। अने जे व्यक्ति अंदर थी साचो छे, बधानु सारू थाय एवं ઈચ્છે છે એ પ્રમાણે કર્તવ્ય કરે છે, તો આજે નહીં તો કાલે એની કદર થાય છે ને થાય છે। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नभ मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी। जब ते राम जे दिवस थी राम जी लगन करीने अयोध्या में आव्या छे, ते दिवस थी अयोध्या में सुख संपत्ति अने शांति नी नदी बहती हो एवं लागे छे। पहाड़ो छे ए रस्तो करीने अने मणियोनी खान बहार काढे छे, पण पहला चोखवट करी दऊं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। आ लखवानुं कारण शुं? जे जूना
શ્રોતાઓ છે, ઘણી વખત મારી સાથે કથામાં આવેલ છે, એ લોકોને તો ક્યાંક ને ક્યાંક મેં કીધું હોય ને ખબર હોય, કારણ દરેક કથામાં એક ને એક વાત આવે એવું નક્કી હોતું નથી. ક્યારે આ વ્યાસપીઠની એક મર્યાદા છે, એમને એ સ્પેશિયલ પાવર છે. વ્યાસ, સમાસ, સ્વમતિ, અનુમાની. વ્યાસ કોઈ કથાને અમે વ્યાસ એટલે કે વિસ્તાર કરી શકીએ, સમાસ એને ટૂંકાવી શકીએ. 9 દિવસની કથા 7 દિવસમાં કરવાની હોય તો ક્યાંક ટૂંકાવી શકીએ. સ્વમતિ, સ્વ એટલે પોતાના મતિથી એમાં ઉમેરી પણ શકીએ. અનુમાની, તમને બધાને જોઈને, સમય પરિસ્થિતિ સંજોગને જોઈને અનુમાન કરીને, અને એમાં અનુમાન કરીને પણ થોડું ઉમેરવી શકીએ. સિદ્ધાંત ન સમજાય તો એના માટે સરળ દૃષ્ટાંત પણ આપવું પડે, જે તમને ગમે એ ખરા, રમૂજ પણ થાય, અને એ સિદ્ધાંત છે એ સરળ દૃષ્ટાંત દ્વારા તમને સમજમાં આવે. આ બધી કથાકારોને આ બધું કરવું પડે, રાખવું પડે. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ, ગુરુ મહારાજના ચરણ કમલમાં બંધન કરે છે, ચરણ રજને બંધન કરે છે. હે ગુરુ મહારાજ, બરનો રઘુબર બિમલ જશો, રઘુવીરના બિમલ જશ પવિત્ર નિષ્કલંક ગાથા હું ગાવા જઈ રહ્યો છું, તો મારાથી ક્યાંય હે ગુરુ મહારાજ કઈ ભેદભાવ ન થાય, એટલે ગુરુ ચરણ રજનો આશ્રય કરે છે. કારણ કે જે ગુરુના ચરણ એટલે કે ગુરુના પગલા પાછળ ચાલે છે, એમના આચરણનું અનુસરણ કરે છે, એમનું કહેવું માને છે, એનાથી ભૂલ થવાની શક્યતા ઓછી હોય છે. ભૂલ ત્યારે થાય જ્યારે આપણે માતા પિતા અને ગુરુજનોની વાત નથી માનતા, ને પછી કહીએ તમે કીધું તું કાકા, પણ પછી મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, ભોગા હવે તું. રઘુબર બિમલ જશ, રઘુવીર. અયોધ્યા કાંડમાં 2 રઘુવીરની કથા છે. એક કથા છે રામચરિત અને બીજી કથા છે ભરત ચરિત્ર. એક સંત છે અને એક ભગવંત છે. ભરતજી અને સંતો એમ કહે છે, સંત ભગવંત નિરંતર અંતર કછુ નાહી. એક પરિસ્થિતિમાં ભગવાન એમ કહે છે, મોતે અધિક સંત કર લેખા, મારા કરતા મારા સંતોને વધારે માને. ભગવાન આદેશ કરે. તો ભરતજી સંત છે અને રામજી ભગવંત છે, તો સંતમાં અને ભગવંતમાં મારાથી ક્યાંય ભેદભાવ ન થઈ જાય, કોઈના પ્રત્યે ન્યૂનાધિક ન થઈ જાય, એના માટે કહે છે, હે ગુરુ મહારાજ, આપ મને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપો, આપ મને નિર્મલતા આપો, આપ મને વિમલ વિવેક આપો. એટલા માટે ગુરુજીને બંધન કરે છે. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન, પોતાના મન રૂપી દર્પણને સાફ કરવાનું કરે છે. આંખને સાફ કરવાની વાત નથી, મનને સાફ કરવાની વાત કરી. કારણ કે માણસ આંખથી જોવા માત્રથી જ પાપ નથી કરતો, પહેલા એનું મન બગડે છે, પછી એના ઇન્દ્રિયો સક્રિય થાય છે. આંખ, કાન, નાક, હાથ, મોં, ફલાના ઠેકાના બધા 10 ઇન્દ્રિયો. પહેલા માણસનું મન બગડે છે. જેનું મન સાફ છે તેને એ પોતાની તમામ બાહ્ય ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ રાખી શકે છે. એટલે કહે છે, મારું મન સાફ રાખો, મારા મનમાં લોભ, લાલચ, કામ, ક્રોધ, મત જે દેખાતું નથી એવા વિકાર મારા મનમાં ન આવી જાય. એટલે શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધારી, બરનો રઘુवर बिमल जसु जोदायक फल चार। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते जे दिवस थी रामजी लग्न करीने अयोध्या में आव्या, खूब आनंद मंगल। कोई दीकराना लग्न होय, लग्न करीने घरे आवे बहु लईने, पछी छेरा छोरवा जाए अने पछी बीजा दिवस थी शुं थाय, एना जे खास सगा वाला
માસી, કાકી, ફ્રેન્ડ એ બધા એને બોલાવે અથવા એના ઘેર મળવા જાય તો લોકો ટકો આપે, એને ટકો આપે, 10 રૂપિયા, 5 રૂપિયા. એ તો જમાનો જતો રહ્યો હવે. પછી એને જમાડે, ચા નાસ્તો કરે. એ બરબધુની સાથે એના મિત્રો પણ હોય, ઘરના 2-4 મેમ્બરો હોય, બધાને ચકાચક મોજ આવે. સારું સારું ખાવાનું, ફરવાનું, કોને મજા ન આવે. રોજ નિત્ય નવીન. દશરથજી મહારાજ સામાન્ય રાજા નથી, ચક્રવર્તી મહારાજ છે. ચક્રવર્તી મહારાજ દશરથજીના અંદર દુનિયાના તમામ રાજાઓ છે. બધાના રાજાઓમાં ચક્રવર્તી મહારાજ દશરથજી છે. એટલે રોજ નવીન નવીન આમંત્રણો હોય, નિત્ય નવીન આમંત્રણ. લોકો જમવા જાય, 1 જાય, 2 જાય, 5 જાય, 25 જાય. મોટા માણસના પાછળ તો એમને એમ લોકો ફરતા હોય. લોકો પોતાના કામકાજ ભૂલવા લાગ્યા, અધિકાર શોધે છે અને ફરજ ભૂલી ગયો. અધિકાર અને ફરજ આ બંને એક સિક્કાના 2 પહેલું છે. આપણે અધિકાર શોધીએ છીએ પણ ફરજ માટે કોકના માથે નાખી દઈએ છીએ. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે કે જે સુખમાં ભાન ન રાખે એને દુઃખ આવતા વાર ન લાગે. सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, कहे कबीर उस दास का कौन सुने फरियाद रे. सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, कहे कबीर उस दास का कौन सुने फरियाद रे. सुख में सुमिरन ना किया, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. जो दुख में सुमिरन करे तो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो, तो दुख काहे हो. आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, रामा राजा रंग फकीर. एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, सियावर कबीरा जब पैदा हुए, कबीरा जब पैदा हुए, जग हंसे तू रो. ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए 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 रोए. अपना सुमिरन ना किया, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे, कहे कबीर उस दास का कौन सुने फरियाद रे. सुख में सुमिरन ना किया. સુખમાં સ્મરણ ન કરે તો દુઃખ આવતા વાર ન લાગે. બીજું કે સુખના દિવસો, ગઈકાલે પણ કહ્યું હતું, સુખના દિવસો ક્યારે બીતી જાય એની ખબર ન પડે અને દુઃખના દિવસો કાઢવું એટલે બહુ કઠિન. एक निमेष कल्प समझाई. एक एक घड़ी युग સમાન બીતવા લાગે દુઃખના સમય આવે ત્યારે. એટલે સુખમાં ભાન રાખજો, એવું કોઈ કામ ન થઈ જાય જેથી दुख जल्दी आवे. अयोध्या वालों ने सुख के पीछे अपना फर्ज भूला दिया और दुख आने की तैयारी हो गई. बीजू कहूं तो भले भगवान होय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पण मनुष्य शरीर लीधा पछी एमने पण सुख दुखनो अनुभव करवो पड़े. एनो मतलब एम साफ छे, मतर्य शिक्षणम केवलम. भगवान मनुष्य ने शिक्षा आपे छे કે તમે મનુષ્ય થયા છો તો તમે દુઃખ અને સુખ બંને ભોગવવા માટે લાયકાત ધરાવો છો. ઈચ્છો તો એ ન ઈચ્છો તો એ બંને આવશે આવશે ને આવશે.
કારણ કે થોડા પાપ અને થોડા પુણ્ય બંને તમારા જમા હતા એટલે મનુષ્ય શરીર તમને મળ્યું. સુખ મળે છે એટલે પુણ્ય ભોગવો છો, દુઃખ મળે છે એટલે કંઈક પાપ પણ બાકી છે એ ભોગવવું પડે છે. એક દિવસ એવું બન્યું, રાજા દશરથજી રાજસભામાં બેઠા હતા. એક સમય સબ સહિત સમાજા, રાજસભા રઘુબીર બિરાજા. રાજસભામાં બિરાજમાન છે અને દશરથજીને શું સૂઝ્યું? રાય સુભાએ મુકુર કર લીના, રાય સુભાએ મુકુર કર લીના, બદન બિલો કી મુકુટ શમકીના. રાજસભામાં બિરાજમાન અને આદત પ્રમાણે હાથમાં અરીસો લઈને મોઢું જોવા લાગ્યા. તમે સ્નાન કરીને તમારા બેડરૂમની અંદર કે બાથરૂમની અંદર અરીસાનો ઉપયોગ કરો એ બરાબર છે. હવે સભામાં બેસીને કોઈ અરીસો કાઢે? उचित नहीं, पर आदत बुरी बलाए. लेकिन यहाँ तो फायदा कर गया, यहाँ कुछ अच्छाई की प्राप्ति हो गई. बदन बिलो પોતાનું શરીર જોઈને અને મુકુટ સરખા કર્યા. અમે મુકુટ સરખા કરવા ગયા ત્યારે શ્રવણ સમીપ ભયે સિત કેશા, શ્રવણ સમીપ ભયે સિત કેશા, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा. नृप युवराज राम कहबे हूँ, नृप युवराज राम कहबे हूँ, जीवन जन्म लाभ तिन ले हूँ, जीवन जन्म लाभ तिन ले. श्रवण एटले कान. કાન પાસે સફેદ કેસ જોઈને નક્કી કરે છે કે હવે બુઢાપાની શરૂઆત થઈ ગઈ. વાહ પકડી જ રાખજો. કાન પાસે સફેદ બાલ જોઈને અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ કાન પાસે સફેદ કેસ મને કંઈક કાનમાં કહેવા કરે છે. પૂછ્યું શું કહે છે ભાઈ કાનમાં? નૃપ યુવરાજ, નૃપ યુવરાજ, નૃપ યુવરાજ, નૃપ યુવરાજ, નૃપ યુવરાજ રામ કહે હો. રાજા, હવે આ ગાદી માટે તમે ઘરડા થઈ ગયા, 75 વર્ષ થઈ ગયા હશે. પછી અડવાણીજીને ટિકિટ ન જ મળે ને. એક ગમતની વાત કરી દઉં. રામનાથ કોવિંદ આપણા ભારતના વડાપ્રધાન થયા પછી હમણાં જ અડવાણીજી પાસે આવ્યા. હવે કઈ બહાનું છે કે પછી લઈ જાઓ? અડવાણીજીએ હાથ જોડીને કહ્યું, મોદીજીએ કીધું છે વિકાસ થશે તો જરા એનું મોઢું જોઈ લઉં પછી આવીશ. જય સિયારામ. પણ મને લાગે છે કાલે અડવાણીજીનું વક્તવ્ય આવી ગયો અને એમને અમિત શાહ અને શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ બંનેને અભિનંદન પાઠવ્યા છે કે તમે જે નિર્ણય લીધું છે એને હું દિલથી બધાવું છું અને એના માટે સમસ્ત ભારતવાસીઓએ ગઈકાલથી બધાઈના એકદમ ઝડી લાગી ગઈ છે. બોલો ભારત માતા કી જય. નૃપ યુવરાજ,
राम कहते विप युवराज, राम कहते जीवन जन्म लाभ किन ले हो, जीवन जन्म लाभ विप युवराज राम कहते जीवन जन्म लाभ किन ले। सफेद केश કાનમાં કહે છે કે હવે રામજીને રાજા બનાવો અને તમે ચોથે પણ જાય નિરપકાનન રિટાયરમેન્ટ લઈ લો. મંત્રીઓને બોલાયા, પ્રધાનમંડળની મીટિંગ કરી દશરથજીએ. હે મંત્રીઓ, મારી ઈચ્છા એવી છે કે હવે હું રાજગાદી રામજીને સોંપી દઉં. તમે બધા શું સલાહ આપો છો? મંત્રીઓ કહે, મહારાજ અમે તો ક્યારની તૈયારી કરી દીધી છે, તમારા નિર્ણયની રાહ જ જોતા હતા. મતલબ હું રાજા છું એ તમને કોઈને ગમતું નથી? ગમે છે મહારાજ, પણ રામજી રાજા બની જાય અને તમે પણ એક આરતી ઉતારી લ્યો તો બહુ મજા આવી જાય. વાત એમ નથી. આ અહીંયા રાજાની વાત છે એટલે થોડી રાજનીતિ તો હોય ને હોય. રાજકારણ વગર મંત્રીઓ બને નહીં. વિદ્યાચરણ શુક્લ, જેટલી સરકાર બદલાય એટલી વખત મિનિસ્ટ્રી બદલાય, આ પક્ષમાંથી તે પક્ષમાં. અને એક વર્તમાનમાં છે રામવિલાસ પાસવાન. 28 વર્ષમાં 30 વર્ષમાં સરકાર ગમે તેની હોય પણ ઓલા પ્રધાનમાં હોય ને હોય. આ જરા રાજકારણ છે એટલે એકાદ ચર્ચા તમારી સાથે મોજ કરી લો. મંત્રીઓ એમ કહે છે કે તમે જો વિચારતા હોય તો અમારી તૈયારી છે, જલ્દી રામજીને રાજા બનાવો. મતલબ અમે કોઈને ગમતા નથી? તમે ગમો છો પણ રામજી રાજા બને તો और ગમે. बात એવું નથી. बात कुछ और है. बात के पीछे भी कुछ बात है. राजा नवा नवी राजा बने અને મંત્રી લોકો જૂના પુરાના હોય તો રાજાને બધી ખાતાની ખબર પડે ત્યાં સુધી મંત્રીઓ બધું ખાતા ખાઈને પૂરું કરી નાખે. રાજા ને બધું સમજતા થોડું ટાઈમ તો લાગે ને, 6 મહિનામાં. તમને ખબર છે 1997-98ની સાલમાં આપણે બધા ભેગા થઈને વડાપ્રધાન કોને બનાયા હતા? એચડી દેવગૌડાને. જેને હિન્દી બોલતા આવડતું નથી ને અંગ્રેજી સમજી શકતા નથી એવા કન્નડ ભાષીને આપણે વડાપ્રધાન કેમ બનાયા? એ વખતે બધા ચોરો ભેગા થયા હતા. કોઈ ઘાસ ખાવા વાળા, કોઈ ડામર ખાવા વાળા, કોઈ યુરિયા ખાવા વાળા, એ બધા ચોરો ભેગા થયેલા. એટલે આ બધા ચોરોને એમ થયું કે આપણું નામ નહીં આવે, જાય બધું એના માથે. એટલે એવાને રાજા બનાવો કે આપણને ખાતા હારું ફાવે. આ તો હું અનુમાન કરું ભાઈ, જે હોય તે. મંત્રીઓ કહે છે અમારી બધી તૈયારી છે, ગુરુ મહારાજ પાસે જાઓ અને મુહૂર્ત કઢાવો, બસ એટલી જ વાર. દશરથજી ગુરુજીના આશ્રમમાં ગયા. ગુરુ મહારાજ, તમારી દયાથી મારી બધી મનોકામના પૂર્ણ થઈ. હવે મારી એક ઈચ્છા છે, આપ અછત યુવરાજ પદ હું હોઉં અને રામજીને ગાદીએ બેસાડી દઉં તો જરા મુહૂર્ત કાઢી આપો. ગુરુજી કહે છે તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ તારાબલમ ચંદ્રબલમ सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज. દશરથજી, આ બધું તમારે મંત્રીઓને પૂછવું પડે અને રામજી રાજા બનતા હોય તો મુહૂર્ત જોવાની જરૂર નથી. તમામ મુહૂર્ત એમના પાછળ જ કામ કરે છે. તમને ખબર છે જ્યારે રામજી જન્મ અવતર્યા, પ્રગટ થયા, ત્યારે યોગ લગન ગ્રહ બારી તિથિ શકલ ભય અનુકૂલ ચર અરુ અચર હર્ષ જુત રામ જન્મ સુખ મોલ.
તો રામજી જો અવતાર લે એ વખતે બધા ગ્રહ નક્ષત્ર જોગ લગન વાર તિથિ બધા જો અનુકૂળ હોય તો રામજી જો રાજા બનશે તો બધા આપોઆપ એક લાઈનમાં આવી જશે. એના માટે કંઈ કરવું પડે નહીં. તમારા મંત્રીઓને પૂછો, મંત્રીઓએ કહી દીધું છે, ગુરુજી કહે મંત્રીઓએ કહી દીધું છે, અને હવે જો હું મુહૂર્ત આપું તો લોકો એમ કહેશે મારા શિષ્યની કમજોરી બહાર આવી જાય કે આ રાજા પોતે કઈ નિર્ણય કરતા નથી. આ તો બાબાજી કહે એમ કરે છે, બાકી કશું કરતા નથી. તો મારા શિષ્યની ઇજ્જત ઓછી થઈ જાય. राजा साधु का मौज और राजा का फौज कब कहां चला जाए, क्या निर्णय ले ले उसका कुछ पता नहीं होता है. कोई अता पता नहीं. तमे जाओ रामजी ने राजा बनावा माटे तैयारीओ करी दो, मारा तरफथी लीली झंडी. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में. उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में. अब सौंप दिया इस जीवन का. जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे. अब सौंप दिया इस जीवन का. મારા જીવનનું તમામ હવે બધું ભગવાનના ચરણોમાં અર્પિત કરી દઉં. રામજી રાજા બની જાય અને એમની એક વખત સીતારામજીની આરતી ઉતારી લઉં એટલે મારા જીવનમાં હવે કશું બાકી રહેતું નથી. આ એક છે ને, એક કદી પીછો ન છોડે. પહેલા દશરથજીને કોઈ પૂછે મહારાજ બધું સારું છે, પરિપૂર્ણ છો? તો કે હા બધું છે, બધું સરસ છે, પણ ભગવાન એક દીકરો આપી દે તો સારું. એક દીકરો. ભગવાન કેટલા આપ્યા? પછી કોઈ પૂછે બસ હવે તો કઈ ઈચ્છા નહીં ને, બસ હવે ઈચ્છા એવી છે કે આની વાવરી ઉતરી જાય પછી નિવૃત્ત, પછી મારે કઈ કામ રહેતું જ નથી. એ થઈ ગયું. ચૌલ કર્મ પણ પૂર્ણ કરી દીધા. હવે કઈ ઈચ્છા? ભગવાને આટલું કર્યું છે, એક એના યજ્ઞો પવિત્ર કરાવી દઉં, પછી એ મોટો થઈ જશે, પછી એની રીતે કરશે, પછી મારે કઈ નથી. यज्ञ पवित्र संस्कार कराया, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, सब आई. ध्यान देना, બધા પાસે બધી વિદ્યા ન હોય, કોઈ એકાદ વિષયમાં જ ડિગ્રી મેળવે કે પીએચડી થાય, પણ ભગવાન રામજી તો અલ્પકાલ વિદ્યા સબ પાઈ, તમામ વિદ્યામાં પારંગત, અસ્ત્ર શસ્ત્ર કર્મકાંડ થી લઈને તમામ વિદ્યા, ગણિત ગુના ભાગમાં બધી રીતે પૂર્ણ, મોટા વૈજ્ઞાનિક પણ થઈ ગયા. પછી ગયા શિષ્ટ મંડળ મળવા માટે. હવે દશરથજી હવે તો નિવૃત્ત ના, રામજી તો ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક. આહા, ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક. આપણે એકાદ માટે લાયક હોઈએ, બાકી આપણને નાલાયક કહેવા વાળો હોય. लेकिन बाहरे राघव
ભયે રામ સબ વિધિ, બધી રીતે સબ લાયક, બધાના લાયક. હવે તો તમને કઈ વાંધો નહીં ને, હવે કોઈ ઈચ્છા બાકી નહીં ને. દશરથજી કહે એક ઈચ્છા છે જે દરેક મા બાપને હોય. ઘાનાને તો જીવ જાય નહીં, મરવા પરે પણ મરે નહીં, અનેક બીમારી હોય પણ પ્રાણ ન જાય. શું ઈચ્છા હોય? જરા બહુનું મોઢું જોઈ લો. અરે ભગવાને કેવી સુંદર વ્યવસ્થા કરી. ચારે ચાર દીકરાના એક જ ગામમાં, એક જ ઘરમાં, અને ચારે ચાર દુલ્હન બહુ સરસ સુંદર રૂપાળી મળી. અર્થ, ધર્મ, કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. સંસ્કારી દીકરીઓ છે. હવે કઈ ઈચ્છા ખરી? આ તમને બધાને પૂછું છું. છોકરાના લગ્ન થઈ ગયા, બહુરું આવી ગઈ, બહુ સારી બહુ જો, ઝઘડતી નથી, ડોશી મરે એવી બાધા રાખતી નથી. તો પછી તમારે કઈ ઈચ્છા ખરી? સાચું બોલજો. કેટલા અહીંયા આયા છે પણ મન મંદિરમાં ને જીભ. હું કહેતો નહીં, તમે લોકો જ કહો. સમા મન મંદિરમાં ને જીભ. વકીલ સાહેબ, મન મંદિરમાં ને જીભ ક્યાં છે? જિગ્નેશમાં નહીં, રૂપિયાના વ્યાજમાં. સરોજબેન, તમારી વાત નથી હો. આપ અછત જુબરાજ પદ રાજ મહી દે નરેશ. બસ હવે એક ઈચ્છા બાકી છે. આ એક એટલે તો હું કહું છું, નટવરલાલ ભાથી, પાનસર ગામના ગૌરવ, ભારત સરકાર તરફથી પુરસ્કૃત. કોઈની પૂરી ના. બહુ પ્રેમી હતા. મને બાજુ શીખવાડે, મને ગુજરાતી બોલતા શીખવાડે. હું કંટાળી જાઉં તો હાથ પકડીને એમના ઘરે લઈ જાય. એ વખતે રામાયણ અને મહાભારતની સિરિયલ જ્યારે આવે ને ટીવીમાં, તે એમના ઘરે જાઉં, જોઉં. હિન્દી બહુ સરસ બોલે. ભગવાન એમની આત્માને શાંતિ આપે. બહુ પ્રેમી હતા, બહુ જ પ્રેમી. કોઈની પૂરી ન થઈ, આશા અધૂરી રહી. આ એક બાકી જ રહેશે. तो તમે विचार करो कि हमें करबू शू. इसमें से टाइम निकाल करके जो वास्तव में अपना है, जो कभी आपको छोड़ता नहीं है. आ संसार साथ तमारू एटेचमेंट छे ज नहीं, छे ज नहीं. एक दाखलो आपू. एक भाई ट्रेन में क्या जवा निकलो, प्लेटफार्म पर गयो, टिकट लईने ज्यां अंदर प्रवेश करे प्लेटफार्म पर एने एक पाकिट मळी. पाकिट खोलीने जोयुं तो 500 ની 3 નોટ બંધ કરીને ખિસ્સામાં મૂકી દીધી. જઈને ગાડીમાં બેઠો, પણ કોક ચોર આવ્યું અને ચોર આવીને એના ખિસ્સા કાપી ગયા, એટલે પાકીટ ગાયબ. પરસેવે રેબજેબ થઈ ગયો. સામેની સીટમાં महात्मा बैठा था. महात्मा पूछे छे, बेटा ठंडी का महीना और तुम पसीने पसीने हो गए हो, आकुल व्याकुल हो गए हो, कोई तकलीफ है क्या? ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, डायबिटीज की तकलीफ है, क्या बात क्या है? त्यारे पेलो भाई कहे, ना, मारी पाकिट को चोर कापी गयो. अच्छा, क्या था उसमें? 500 ની 3 नोट होती. अच्छा अच्छा, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. अच्छा बेटा बताओ, पाकिट घर से लेके आया था? पाकिट घर से लेके आया था? ना महाराज. तो प्लेटफार्म ऊपर जड़ियो.
પ્લેટફાર્મમાં મળે અને ટ્રેનમાં ખોવાઈ જાય. એમાં તારા બાપનું ગયું છું. બસ ભગવાન ડાયરેક્ટર છે, હું અને તમે બધા એક્ટર છીએ. આ દુનિયા છે રંગમંચ છે. મૃત્યુરૂપી ટ્રેનમાં આપણે બેસીશું ત્યારે બધી પાકીટો અહીંયા ચોરી થઈ જશે, રહી જશે, કોઈ સાથમાં લઈ જવાનો. પ્લેટફાર્મ ઉપર એટલે કે દુનિયાના રંગમંચ ઉપર તમને કંઈક મળ્યું હોય એ કોઈ તમારી સાથે આવે નહીં. અહીંયાનું છે, અહીંયા છૂટી જાય. જ્યારે મોતરૂપી ગાડીમાં બેસીશું ત્યારે બધું અહીંયા રહી જશે, કાં તો છૂટી જશે કાં તો કોઈ લઈ લેશે. એક ડોશીબા ગુજરી ગયા, આ નજરે જોયા. તમને કહું છું, ડોશીબા ગુજરી ગયા પણ એમને દાંતમાં તકલીફ થયેલી 5-10 વર્ષ પહેલા. એટલે ડોક્ટરે કીધું કે દાંત મઢાઈ કાઢો. એટલે સોનાથી મઢાઈ કાઢેલા. એની બહુ રડતી જાય અને નાની હથોડી લાવીને ડોશીના દાંત પાડીને હોના કાઢી લીધું. લ્યો, આ એ છોડતું નથી. माया की ये है नगरी, पल में छूट जाएगा. माया की ये है नगरी, पल में छूट जाएगा. छोड़ अभिमान मुसाफिर, तेरा शहर छूट जाएगा. माया की है नगरी, पल में छूट जाएगा. पल में छूट जाएगा, पल में छूट जाएगा, पल में छूट जाएगा. छोड़ अभिमान मुसाफिर, तेरा शहर छूट जाएगा. माया की है नगरी, पल में छूट जाएगा. घड़ी नींद से सुलाएगी, मौत जिस घड़ी मौत जिस घड़ी नींद से सुलाएगी. मखमलों के बिस्तर से खींच के ले जाएगी. कब्र में सुलाएगा, चिता में जलाएगा. माया की ये है नगरी, पल में छूट जाएगा. कर्म जो किए तूने जब जवाब मांगेगा. कर्म जो किए तूने जब जवाब मांगेगा. हरि की अदालत से बच के न जाएगा. कोई न काम आएगा जब सजा सुनाएगा. पल में छूट जाएगा.
हाथ जाएगा। होगा बहुत रोने वाला, कोई न साथ आएगा। माया की है नगरी, माया की है नगरी, पल में छूट जाएगा। प्रभु के भजन में जो मन को लगाएगा, प्रभु के भजन में जो मन को लगाएगा, रामचंद्र कहता है मुक्ति को पाएगा। कर ले कुछ ऐसी करनी, नाम रह जाएगा। माया की है नगरी, पल में छूट जाएगा। माया की है नगरी, पल में छूट जाएगा। पल में छूट जाएगा, पल में छूट जाएगा, पल में छूट जाएगा। छोड़ अभिमान मुसाफिर, तेरा शहर छूट जाएगा। माया की है नगरी, पल में छूट जाएगा। पल में छूट जाएगा, पल में छूट जाएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। મંત્રીઓની તૈયારી થવા લાગી। રાજા દશરથજી ગુરુ વશિષ્ઠજીને કહે, મહારાજ અમારે જે કરવાનું એ અમે તૈયારી કરીએ, પણ રામજીને આજે શું કરવાનું? જરા રામજીને જે ભી હોય આજે નિયમો પાળવાના અથવા જે કંઈ કરવાનું એ રામજીને આપ જઈને સમજાવી દો। ગુરુ વશિષ્ઠજી રામજીના મહલમાં પધારે છે। ગુરુજીને આવેલા જોઈને ચરણ પ્રક્ષાલન કરી સીતા સાથે પૂજા કરી આસન બેસાડ્યા। ગુરુ મહારાજ આપ આદેશ કર્યો હોત તો હું આપના આશ્રમે આવત, આપને તકલીફ લેવું પડ્યું એ બરોબર ન કહેવાય મારા માટે। રાઘવ, તમારા પિતાજીએ આજે સભામાં નિર્ણય કર્યો, મેં એ નિર્ણયને ટેકો આપ્યો છે, બાકી તો મને ખબર છે થશે એ જ જે તમે કરશો। આવતીકાલે સવારે તમને રાજગાદી સોંપવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે, તો આપને પણ થોડા નિયમો પાળવાના છે। ભૂમિ શયન, આજે તમારે પલંગમાં નહીં સૂવાનું, આજે પૃથ્વી ઉપર ડાભની પથારી કરીને સૂઈ જવાનું। આજે તમારે ભોજન નથી કરવાના, આજે કંઈક ફલાહાર અને દુગ્ધાહારથી કામ ચલાવવું પડશે। બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરજો વગેરે વગેરે જે નિયમો હતા એ કહી દીધું। ગુરુ શીખ દેઈ રાય પહ ગયો। ગુરુજી દશરથજી પાસે જતા રહ્યા અને રામજીના મનમાં એમ થવા લાગ્યો કે આ મારો વંશ બહુ સુંદર પાવન પરંપરા છે, છતાં પણ આ એક પ્રથા નથી સારી। મોટા હોય એને જ ગાદી આપે। મારી ઈચ્છા એવી કે જો મારા ભરતને ગાદી અપાય તો હું રાજા કરતા એ મોટો કહેવાઉં, રાજાના મોટા ભાઈ, એટલે મારો હોતો રાજા કરતા પણ મોટો થઈ જાય। આ યોગ્ય નિર્ણય નથી। લક્ષ્મણજી દોડતા દોડતા આયા, ભગવાન પાસે બેસાડે છે, ભાઈ આ તો કહેવા ખાતર જ ખાલી રાજા હું રહીશ, બાકી બધું તારે જ વહીવટ કરવાનું છે। ભગવાનના મિત્રો મળવા આવ્યા, ભગવાનના ચહેરા ઉપર વ્યવહારમાં કોઈ ફરક ન પડ્યો। બધાને ભગવાન મળે છે। જે મિત્રો મળીને બહાર જાય
તે લોકો પાસે પ્રશંસા કરે છે. ગમે એટલી વખત જન્મ થાય પણ મિત્ર તો રામ જેવા જ મને મળવા જોઈએ. મેરે પ્યારે, સમયનો ભલે ગમે એટલો અભાવ હોય પણ રામજીના 8 ગુણોની ચર્ચા હું તમને કહી દઉં, જેના લીધે તુલસીદાસજી મહારાજને લખવું પડ્યું કે ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક. સબ વિધિ બધી રીતે, સબ લાયક બધાના માટે લાયક. મેં મારા મનથી, કોઈ રામાયણમાં શુદ્ધ ચોખ્ખું લખેલું નથી, પણ મેં રામજીના જીવનમાંથી અને રામાયણ વાંચી વાંચીને સંતોના સાનિધ્યમાં રહીને જે મેં મારી રીતે એમાંથી તારણ પરિણામ મારા મનમાં, એ વસ્તુ હું તમારી આગળ રજૂ કરું. જો તમને ઠીક લાગે તો એ જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરીએ. 8 ગુણ ભગવાન રામજીમાં 8 એવા દિવ્ય ગુણ હતા, જેના કારણે ભગવાન સબ વિધિ સબ લાયક બન્યા. બધા માટે અને બધાના માટે લાયક બન્યા. બધી રીતે બધાના માટે લાયક બન્યા. એમાં જે 8 દિવ્ય ગુણો છે, એક એક કરીને દાખલા સાથે હું તમને સમજાવું. પહેલા નંબર રામજીની માતૃભક્તિ, બીજા નંબર પિતાજીના માટે પિતૃભક્તિ, ત્રીજા નંબર ગુરુ ભક્તિ, ચોથા નંબર બ્રાહ્મણો પ્રત્યે પ્રેમ, પાંચમા નંબર પત્ની પ્રેમ, છઠ્ઠા નંબર બંધુ એટલે ભાઈ સાથેનો પ્રેમ, સાતમા નંબર પ્રજા સાથેનો પ્રેમ અને આઠમા નંબર રાષ્ટ્ર સાથેનો પ્રેમ. આ 8 દિવ્ય ગુણ ભગવાન રામજીમાં હતા. એટલા માટે ભય રામ સબ વિધિ સબ લાયક. હવે હું તમને આ ડિટેલ કરીને કહું. માતૃભક્તિ, રામજીના અંદર માતૃભક્તિ કેટલી છે એનો દાખલો, માતા તો ઠીક, સાવકી માતાએ ડાયરેક્ટ ન કીધું, પિતાજી પાસે વરદાનની માગણી કરી અને છતાં પણ ભગવાન માતાજીને રાજી રાખવા માટે કોઈ પણ જાતના અધિકાર માગ્યા વગર, બાકી 50% એમનો ભાગ હતો, એક માતાને રાજી રાખવા માટે ભગવાન જંગલનો રાસ્તો પકડ્યો, એ પણ સાવકી માતા. તમે કહેશો પોતાની માતા માટે શું કર્યું, તો એ પણ કહી દો. ભગવાન જંગલમાં જવા માટે તૈયાર થઈને બેઠા હતા. કૌશલ્યા માતાને પગે લાગીને એને નીકળવા લાગ્યા. એટલામાં સીતાજી દોડીને આવે છે. કીતનો પ્રાણ कि केवल प्राणा कीर्तनो प्राण कीर्तनो प्राण की केवल प्राणा विधि पर कर किछु जाई न जाना कीर्तनो સીતાજી નિર્ણય કરીને આવ્યા છે, કાં તો શરીર અને પ્રાણ બંને રામજીની સાથે જશે, અને રામજી ના પાડશે તો શરીર અયોધ્યામાં રહેશે અને પ્રાણ રામજીની સાથે જશે. અર્થાત જીવી નહીં શકું, પ્રાણ જાય તો જાય, પણ હું રામજી સાથે જવા માંગુ છું. ત્યારે ભગવાન સમજાવે છે, પિતાજીની તબિયત ખરાબ છે, ભરત શત્રુઘ્ન અહીંયા નથી, અને કૌશલ્યાનો જીવ મારામાં હોય, સીતા એ તો તમને ખબર છે. માતાજીની માનસિક પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, તમે અયોધ્યામાં રહો. ભગવાન, આ પતિવ્રતા સ્ત્રી માટે બરોબર છે કે સંકટમાં પતિનો સાથ છોડી દે? સીતા, એ યોગ્ય નથી, પણ પતિની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ પણ એક સ્ત્રી માટે ધર્મથી ઓછું નથી. હું તમને આદેશ આપું છું કે અયોધ્યામાં રહો. ભગવાન કૌશલ્યાજીના સામે
એવું સ્પષ્ટ કહી શકતા નથી કે માતાજીની રક્ષામાં રહો. કારણ ઘણી વખત એવું થાય કે આપણે બોલીએ તો સામેવાળાને એવું ન લાગવું જોઈએ કે મારા ઉપર એહસાન કરે છે. ભગવાનને બોલવામાં બહુ મર્યાદા. છેલ્લે ભગવાન રામજી કહે છે, સીતા મારી વાત સાંભળો. સુમુખી માં તું હિત રાખો તો સુમુખી માં તું હિત રાખો તો સુમુખી માં તું હિત સુમુખી માં તું હિત સુમુખી માં. હે સીતાજી, ફક્ત ને ફક્ત માતા કૌશલ્યાના માટે હું તમને અહીંયા મૂકીને જવા માંગુ છું, જેનાથી કરીને જ્યારે જ્યારે મા કૌશલ્યા મને બહુ યાદ કરશે અને પ્રેમના બસમાં થઈને બહુ વ્યાકુલ થઈ જશે, રડવા લાગશે અને આપા ખોઈ નાખશે, ભાન ભૂલી જશે. સુંદરી કહી કહી કથા પુરાની. હે સુંદરી, ત્યારે ત્યારે ઇતિહાસ પુરાણની દુઃખદ ઘટનાઓ, જેથી પ્રેરણા મળે, મનને સંતોષ થાય એવી કથા વાર્તા સંભળાવીને મારી માતાજીને રાજી રાખજો. એટલે પત્નીને કહે છે, મારી સાથે ના આવો, તમે મારી માતાજીની રક્ષા કરો. આ છે ભગવાન રામજીનો માતૃપ્રેમ. કૌશલ્યા, સુમિત્રા, કૈકેયી ત્રણે મહારાણીઓ જ્યારે ચિત્રકૂટમાં ગયા, બધા ભગવાન રામજીને મળ્યા. રામજીને મળવા ગયા, પણ કૈકેયીને શરમ લાગે છે કે હું શું મોઢું બતાવવા જાઉં રામને, મારા લીધે જંગલમાં દુઃખ સહે છે. ભગવાન દોડ્યા. પ્રથમ રામ ભેટી કૈકેયી, પ્રથમ રામ ભેટી કૈકેયી, પ્રથમ રામ. સૌથી પહેલા રામજી દોડીને ગયા અને કૈકેયી માતાને ભેટી પડ્યા. રામ પૃથ્વીને કહે, મને જગ્યા આપે, મને મારું જીવન હવે ભાર લાગે છે. માં, તે તો બહુ પુણ્યનું કામ કર્યું. બેટા શું બોલે છે? હા માં, જો તું ના હોત તો મારા વિયોગમાં પિતાજી મરી ગયા, પિતાના પ્રેમની મને ક્યાં ખબર પડત. જો તું ના હોત તો ભાઈનો પ્રેમ મને ક્યાંથી ખબર પડત, જેને પોતાની પત્ની છોડીને, ઘર છોડીને, પરિવાર છોડીને, મા બાપ છોડીને અને મારી પાછળ પાછળ લખનભાઈ આવે. માં, જો તું ન હોય તો પત્નીનો પ્રેમ કેમનું ખબર પડત કે જે સીતા પલંગ પીઠ તજી ગોદ હિડોરા, પલંગમાંથી ખોડામાં અને ખોડામાંથી હિડોરામાં, હિંચકામાં, અને હિંચકામાં સૂઈ જાય તો પાછા પલંગમાં સુવડાવી દે. જે સીતાજીએ કદી પૃથ્વી ઉપર પગ નથી મૂકી, એ સીતા ઉઘાડા પગે મારી પાછળ ને પાછળ જંગલના તમામ દુઃખો ભોગવે. એ માં તારા લીધે. અને માં, સૌથી મુખ્ય વસ્તુ કહું, જે પરમાર્થમાં સહાયક છે, જેને કોઈ સ્વાર્થ નથી, નિસ્વાર્થ પ્રેમ આપે છે. જો હું જંગલમાં ના આવ્યો હોત તો મને આટલા સારા સારા સાધુ સંતોના દર્શન ક્યાંથી થાત. ભગવાન એ દરેક વસ્તુ પોઝિટિવ લે છે અને માના હૃદયને સાફ કરીને કહે છે, માં તું મનમાં ખોટું ન લગાવીશ. ભગવાન, હે રાઘવ, જો ખરેખર તું મારા પ્રત્યે રાજી હો તો દીકરા મારું એક કામ કર. બોલ માં. જે દિવસથી ભરત મોસારમાંથી આવીને અને એને ખબર પડી કે રામ વનવાસમાં કૈકેયી નિમિત્ત બની છે, તે દિવસથી ભરત મને માતા કહીને બોલાવતો નથી. મેરે પ્યારે, કોઈ પણ માં હોય, આ કળયુગની વાત કરો, એને 4 દિવસ ખાવા નહીં મળે તો ચાલે, પણ જે દિવસ એનો દીકરો નારાજ થઈ જાય અને દીકરો તર છોડી દે, એ દિવસ
મા માટે મોતનો દિવસ કહેવાય. ભરત મને માતા કહીને નથી બોલાવતો, મને મહારાણી કહીને બોલાવે છે. રાતના 12 વાગે 1 વાગેનો સમય કૈકેયી અને રામમાં સંવાદ ચાલે છે. બધા પોતપોતાના પર્ણકુટીમાં છે. ભગવાનને ઊંઘ ન આવી. ભગવાન દોડતા દોડતા ભરતજીના પર્ણકુટીમાં ગયા. ભરત ભરત, હા મોટા ભાઈ. દોડીને કુટિયામાંથી બહાર આવ્યા. રામજીનું પગ પકડે છે. પ્રભુ, રાતના 12 વાગે આપ કેમ જાગો છો? રામજી કહે, ભાઈ તારી પાસે કઈ માગવા આવ્યો છે? ભગવાન, મારી પાસે કઈ છે? મારી પાસે કઈ છે જ નહીં. હા, એક વસ્તુ છે મારી પાસે. મેં નક્કી કર્યો છે કે કૈકેયીને જીવનમાં કદી માતા ન કહું. અને ભગવાન એ વખત ભરતજીને બાધ્ય કરે છે અને સાથમાં લઈને કૈકેયીની કુટિયામાં જઈને અને ભરતજી કૈકેયીને માતા કહેવું પડે છે. આ છે ભગવાનને જનની પ્રત્યેનો પ્રેમ, માતા પ્રત્યેનો પ્રેમ. આ છે રામજીની માતૃભક્તિ. અને મેરે પ્યારે, હું બહુ ગૌરવ સાથે કહું છું, આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરું છું કે આપણી સાથે આવેલ એવા નંદુજી જાદવ, એમની માતાની ઉંમર 85 વર્ષ ઉપર 90 વર્ષની આજુબાજુ હશે. અને એમને નક્કી કર્યો છે કે મારે મારી માતાજીને ગંગાજીમાં સ્નાન કરાવવું છે. આટલી બધી ઉંમર હોવા છતાં અહીંયા બા જાત્રા કરવા માટે આવ્યા છે. નંદુજી, તમે જરા ઊભા થઈને બધાને દર્શન આપો અને આશીર્વાદ લો. ચારે બાજુ ફરી જાઓ. આટલું જ નથી, અહીંયાથી ઘરે ગયા પછી 15મી તારીખે મોટો જમણવારનો પ્રોગ્રામ કર્યો છે કે મારી માતા આ ઉંમરમાં તીર્થયાત્રા કરીને આવી છે અને ગામમાં મને અત્યારથી આમંત્રણ છે એટલે ખબર પડી, ને તો ખબર ન પડત. 15મી તારીખે એમના ઘરે મોટો પ્રોગ્રામ છે અને હું એમાં હાજરી આપવા જઈશ. બીજું ગમે તે પ્રોગ્રામ હશે બધું કેન્સલ કરીને નંદુજી હું આવવાનો છું. અને એક બીજું જે તમને મેં પહેલા કીધું છે, અમારી સાથે બેન્જો ઉપર મારી કથાનો 80% ભાર એના માથે હોય છે. એવો મારો બરદેવ ઊભો થાય. ભાઈ, બધાને પગે લાગ, આશીર્વાદ લે. એની દીકરીને કરંટ લાગી ગયો. દીકરાને પણ થોડી અસર થઈ. 2 મહિના સુધી વાડીલાલ હોસ્પિટલમાં હતો. મેં તમને પહેલા કીધેલું છે. છતાં પણ અહીંયા આ કથામાં માતાને, પિતાને, ઘરવાલીને, દીકરીને, દીકરાને અને પોતે 6 જણા જાત્રા કરવા સાથે આવ્યો છે. એના માટે એક વખત જોરદાર તાળી વગાડવી.